செய்தியை உங்களுக்கு அறிவித்து போக வந்திருக்கிறோம். ఈ ఉదయకాల సమయమున మీ మధ్యలో శుభవర్తమానము ఒకటి తెలియజేయాలని మేము వచ్చున్నాము. இந்த காலத்திலே நாம் செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது நம்மாலே கேட்க முடியாத, அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத செய்திகளை நாம் கேட்கிறோம். ఈ దినాలలో మనము ఎన్నో వర్తమానములు విన్నప్పుడు అది మనకి ఎంతో బాధకరమైన వర్తమానముగా ఉన్నది. ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ஒரு வசனம் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ విధముగా ఒక వాక్యం రాయబడి ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம், యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో 24ஆம் வசனம். 24వ వచనము, என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கினி தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். నా మాట విని నన్ను పంపినవాని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు. వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. பிரியமானவர்களே, இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவாதி தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டித்தார். ప్రియులారా, మనం చూస్తున్న ఈ లోకాన్ని ప్రభువు తన యొక్క నోటి మాట చేత సృజించాడు. மனுஷனை ஆகிய நம்மையும் கூட தம்முடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படி சிருஷ்டித்தார். మానవులమైన మనలను ప్రభువారు తమ యొక్క పోలికలో సృజించాడు. மண்ணை பிசைந்து ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார், அவன் ஜீவ ஆத்துமாவாக மாறினான் என்று பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது. నేల మట్టి చేత మానవుని సృజించి తన యొక్క జీవ వాయు ஊதிనప్పుడు మనుషుడు జీవాత్మ అయ్యాడు. அந்த ஆதி மனிதன் பாவம் செய்ததினாலே செய்யக்கூடாது, செய்ய வேண்டாம் என்ற காரியத்தை செய்தபடியால் உலகத்திலே మనుషులకుள்ளே పాపం ప్రవేశించదు. మొదటిగా పుట్టిన ఆ యొక్క మానవుడు ఆదాము ప్రభువు తనకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపము చేశాడు కాబట్టి లోకంలో పాపము ప్రవేశించినది. பிரியமானவர்களே, இந்த நிலைமையிலிருந்து மாற்றும்படியாகத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவானவரை இந்த உலகத்திற்கு தேவாதி தேவன் அனுப்பினார். ప్రియులారా, ఈ యొక్క పాప స్థితిలో నుండి మానవ జాతిని విడిపించిన కొరకై ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ లోకానికి తండ్రి పంపించాడు. தன்னுடைய சொந்த குமாரனை, ஒரே பேரான குமாரனை இயேசு என்ற நாமத்திலே இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார். తన ఏకైక కుమారుని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ లోకంలో రక్షకుడుగా ప్రభు పంపించాడు. பிரியமானவர்களே, நம்மேலே வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக தன்னுடைய குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். ప్రియులారా, మన మీద ప్రభు కలిగి ఉన్న తన యొక్క అపారమైన ప్రేమను బట్టి తన కుమారుని అనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ లోకానికి పంపించాడు. நம்மை அந்த பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் நம்முடைய பாவ பரிகாரியாக இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். మనలను మన యొక్క పాపం యొక్క దాసత్వంలో నుండి విడిపించుటకు, మన యొక్క పాపం నుండి నివారణ మనము పొందుకున్నట్టుకు రక్షకుడుగా ప్రభువుని తండ్రి దేవుడు పంపించాడు. அவர் நம்மை போல ஒரு குழந்தையாக பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமரியாளின் வயிற்றிலே பரிசுத்த பாலகனாக பிறந்தார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన వలె ఒక మానవుడుగా తల్లి మరియా గర్భమున శిశువుగా జన్మించాడు. கன்னிமரியாளின் வயிற்றிலே பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டவராக பிறந்தார். పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారాగా యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో కన్యక మరియా గర్భమున జన్మించాడు. பிறந்து 33 ஆண்டுகள் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றித் திரிந்தார். ఈ లోకంలో 33.5 సంవత్సరము మానవుడిగా జీవిస్తూ వచ్చాడు. ఎన్నో మేలులు చేస్తూ వచ్చాడు. பிரியமானவர்களே, ஆனால் மனுஷனுடைய பாவம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றால், போக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தமான ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டியதா இருந்தது. అయితే ప్రియులారా, మానవుని యొక్క పాపముల నుండి నివారణ విముక్తి కలగాలంటే పరిశుద్ధమైన రక్తము కార్చబడాలి. அந்த பரிசுத்தமான ரத்தத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பரிசுத்தமாக ஜீவித்து உனக்காக எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ஆணிகள் அடிக்க ஒப்பு கொடுத்தார். అందులోనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూలోకములో
పరిశుద్ధుడిగా ఆయన జీవించి మీ కొరకు నా కొరకు తన యొక్క నిష్కలంకమైన నిర్దోషమైన రక్తమును చివరి బుట్ట వరకు காச்சாடு. அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ஆணிகள் அடிக்க ஒப்பு கொடுத்தார். கைகளிலே ஆணி, கால்களிலே ஆணி, தலையிலே முற்பீடம் சூட்டி கோலினாலே அடித்தார்கள், விழாவிலே ஈட்டினாலே குத்தினார்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కల్వరి సిలువలో 2 చేతుల్లో మేకులు కొట్టబడి, శిరస్సులో ముళ్ళ కిరీటము, కాళ్ళలో మేకులు కొరడాలతో కట్టబడి ఆయన చివరి బుట్ట రక్తం వరకు కార్చి మన కొరకు మరణించాడు. பிரியமானவர்களே, உனக்காக எனக்காக தம்முடைய கடைசி ரத்தத்தை மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய ஜீவனையே உயிரையே கொடுத்தார். ప్రియులారా, మీ కొరకు నా కొరకు యేసు ప్రభు వారు తన యొక్క ఆఖరి బుట్ట రక్తం వరకు మాత్రమే కాకుండా తన యొక్క ప్రాణము కూడా మన కొరకు ఇచ్చాడు. பிரியமானவர்களே, எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார். கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு கூட எழுந்தார். సమస్తము సమాప్తమాయను అని చెప్పి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు ఆయన తన యొక్క జీవాన్ని ఇచ్చి మనకు విముక్తి కలిగి చేయట కొరకై ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు. పరలోకం ఏరి சென்றிருக்கிறார். ఆయన పునరుత్థానుడుగా 3వ దినమున ఆరోహణమై తిరిగి లేచి పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యాడు. திரும்பமாக வரப்போகிறேன் என்று சொல்லி போயிருக்கிறார். యేసు ప్రభు వారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అని మరలా నేను వస్తానని చెప్పినాడు. அவர் சொன்ன அடையாளங்கள் இன்றைக்கும் நிறைவேறி கொண்டு வருகிறது. ఆయన రాకడకు ముందు చెప్పబడి ఉన్న గురుతులు ఈనాడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. பிரியமானவர்களே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియమైన వారులారా, మీరు ఎవరైనప్పటికీ సరే, சிறியவரோ வாலிபரோ வயதானவரோ இல்ல நடுத்தர வயதோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையில நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, ఒకవేళ మీరు చిన్నవారైనా పెద్దలైనా యవనస్తులైనా ఎవరైనప్పటికీ సరే, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவரை நீங்கள் நம்பி ஏற்றுக்கொண்டால் போதும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నామములో మీరు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే చాలు. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி, என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளே வாரும் என்று சொன்னால் போதும். మీరు ఉన్న స్థితిలోనే యేసు ప్రభువా, నేను పాపిని, నా పాపం విషయమే నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను, నా పాపం క్షమించము, నా హృదయంలోనికి రమ్మని మీరు ఆహ్వానిస్తే చాలు. அந்த க்ஷண பொழுதிலே உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே வருகிறார். ఆ క్షణం మాత్రమే యేసు ప్రభు వారు మీ యొక్క పాపాన్ని క్షమించి మీ హృదయంలో ఆయన నివసిస్తాడు. இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாத சந்தோஷம் சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். ఈ లోకము ఇవ్వలేని శాంతిని సంతోషం అనుగ్రహిస్తాడు. பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொடுக்கிறார். పాప క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయతను అనుగ్రహిస్తున్నాడు. அவருடைய ரத்தம் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி சுத்திகரிக்கிறதாக காணப்படுகிறது. ఆయన రక్తము మన యొక్క ప్రతి పాపములను కడిగి శుద్ధీకరించటకు ప్రభావం కలిగిన రక్తముగా ఉంటున్నది. இந்த பூமியிலே மாத்திரமல்ல, அந்த பரலோகத்திலே கூட நம்மை சேர்க்க அவர் வல்லவராய் காணப்படுகிறார். ఈ భూలోకంలో మాత్రమే కాదు గాని మనల్ని పరలోక రాజ్యములో వారసులుగా మార్చటకు ఆయన సామర్థ్యుడు. நம்முடைய ஆத்மாவை அந்த பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்ல அவர் வல்லமை உள்ளவராய் காணப்படுகிறார். మన యొక్క ఆత్మను ప్రాణమును ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యములో నిత్య జీవములోనికి చేరుస్తాడు. பிரியமானவர்களே, இந்த நேரத்திலே இந்த அன்புள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். వింటున్న మాకు ప్రియమైన వారులారా, ఈ క్షణమే మీ యొక్క హృదయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని విశ్వసించి అంగీకరించండి. நாளை என்று நீங்கள் தள்ளி வைக்க வேண்டும். నేను రేపు చూసుకుంటానని మీరు అలా ఆలస్యం చేయొద్దు. நாளை நடப்பது நமக்கு தெரியாது. పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియజేస్తా ఉంది, రేపు ఏమి సంభవించునో మనం ఎరుగము. ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய மரணம் இருக்குமானால் நீங்கள் நித்தியத்தை எங்கே கழிப்பீர்கள்? ఒకవేళ ఈ దినము మన యొక్క మరణం ఉన్నట్లయితే మన యొక్క నిత్యమును ఎక్కడ మనం గడుపుతాము? அந்த பரலோகத்திற்கு எல்லோரும் செல்ல வேண்டும் என்று தான் இயேசு கிறிஸ்துவானவரை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். ఎవరు కూడా ఆ యొక్క నరకంలో నశించిపోకుండా పరలోక రాజ్యమునకు వారసులుగా మార్చబడాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. பிரியமானவர்களே, அதற்காகத்தான் இந்த நேரத்திலே இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு இந்த வசனங்களை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம். అందువలననే ప్రియులారా, మీ మధ్యలో దేవుని యొక్క వాక్యమును ఈ సమయంలో మేము తెలియజేస్తున్నాం. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் இன்றே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ప్రియులారా, ఇదే మీకు అనుకూల సమయము, ఈనాడే ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచండి. அப்பொழுது உங்களுக்கு சந்தோஷம், சமாதானம், பாவ மன்னிப்பு, பரலோக வாழ்வை கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். అప్పుడు ప్రభు వారు మీకు ఉచితముగా
పాప క్షమాపణను, నిత్యమైన సంతోషమును, శాంతిని, నిత్య జీవమును అనుగ్రహించుటకు వేచున్నాడు. பிரியமானவர்களே, இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பெரிதான சந்தோஷம், சமாதானம் நாங்களும் ஒரு நாளிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம். ప్రియులారా, మా యొక్క జీవితంలో మేము పొందుకున్న ఆ యొక్క పాప క్షమాపణ, ఆ యొక్క సంతోషము, శాంతిని, విశ్రాంతిని మీ జీవితంలో కూడా మీరు పొందుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం. அவர் இன்னமும் உங்களை அன்போடு நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அன்பு கூறுகிறார். ప్రభు వారు ఇంకనూ మిమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్నారు. ஆகையால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపములో నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள், நம்புங்கள், அப்பொழுது நீங்களும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును మీ ఇంటి వారిని రక్షణ ఆత్మ మేలులు పొందుదురు. ఆమేన్. మా ప్రియులారా, ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మనకు సమీపంలోని సియోను ప్రార్థనా మందిరం ఉన్నది. అక్కడ ప్రతి ఆదివారము ఉదయకాలం 10:30 గంటల నుండి దైవారాధన కార్యక్రమం జరిగించబడుతుంది. ఈరోజు సాయంకాలము 7 గంటలకు ప్రత్యేకమైన కూడిక ఏర్పాటు చేయబడింది. దూర ప్రాంతం నుంచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుని యొక్క దాసులు మన మధ్యకు వచ్చి ఉంటున్నారు. మీ అందరినీ ప్రేమతో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళక ముందు మీ క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలకు మీ రక్షణ సువార్తను మేము ప్రకటిస్తూ వచ్చాము. ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ మీ నామంలో విశ్వాసం ఉంచి పాపక్షమాపణ పొంది నీతిమంతులుగా తీర్చబడి పాతాలను తప్పించుకుని పరలోకానికి వారసులుగా చేపట్టకు సహాయం చేయండి. ఎవరైతే ఈ ప్రాంతంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారిని స్వస్థపరచండి. ఎవరైతే సమస్యలు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వారికి మీరు సహాయం చేయండి. ఈ ప్రాంతం నుంచి అనేకులను సియోనుకు నడిపించండి. ముందుకెళ్తుంటున్నాం, మీ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.